कालच्या लेक्चरला आपण मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड्स अँड कीटोन्स हा पार्ट स्टार्ट केला होता. या मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन मध्ये अगोदरच्या लेक्चरमध्ये आपण जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन बघितले आणि कालच्या लेक्चरमध्ये आपण अदर मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, त्यामध्ये पहिली एक मेथड आपली काल स्टडी करून झालेली ती म्हणजे फ्रॉम असाइल क्लोराइड्स. युजिंग असाइल क्लोराइड्स वी कॅन प्रिपेअर अल्डिहाइड्स अँड कीटोन्स ऑल्सो. आणि दुसरी मेथड काल आपण स्टार्ट केली होती ती म्हणजे फ्रॉम अल्काइल नायट्रिल्स अँड एस्टर्स. आता ती रिएक्शन आपण बघणार आहोत सेकंड टाइम. फ्रॉम अल्काइल नायट्रिल्स अँड एस्टर्स त्यातली फर्स्ट रिएक्शन आपण बघत होतो. using SnCl to HCl reduction using reduction reaction आहे. ही रिएक्शन काल आपण स्टडी करून झालेली आहे. रिडक्शन ऑफ अल्काइल नायट्रिल युजिंग SnCl2 and HCl. दिस रिएक्शन इट इज नोन ॲज स्टीफन रिडक्शन रिएक्शन. या रिएक्शन मध्ये काय होतं तर अल्काइल नायट्रिल जो आहे, अल्काइल नायट्रिल कोणाला म्हणायचं, द नायट्रिल ग्रुप C++N or functional group of cyanide. It is the functional group of cyanide. When this cyanide group is attached to R group, it becomes alkyl nitril. And when this alkyl nitril group it is converted into imine hydrochloride by the reaction with SnCl2 and HCl, this alkyl nitril gets converted into intermediate compound which is imine hydrochloride complex, and this imine hydrochloride complex on acid hydrolysis give corresponding aldehyde. ही कार्बन रिएक्शन बघितली. Now next reaction आपण बघणार आहोत. Reduction using isobutyl aluminium hydride. Diisobutyl aluminium hydride. Shortly it was DIBALH. It can be written as DIBALH, Dibal H, or this diisobutyl aluminium hydride. This can be also written as aluminium hydride. This can be also written as aluminium hydride. Isobutyl twice, group twice, isobutyl group twice. It is also can be represented in this way. म्हणजे हे दिलं असेल किंवा पूर्ण नाव दिलं असेल किंवा एक डिबाल एच असं जरी दिलं असेल तर या सगळ्याचा अर्थ एकच होतो, डायआयसोब्युटाइल अल्युमिनियम हायड्राइड. आता याची आपण फर्स्ट रिएक्शन बघूया. This reaction is for aldehyde only. Alkyl nitril.
दिस रिएक्शन इज फॉर अल्काइल नायट्रेट. या अल्काइल नायट्रेटसाठीची कशी रिएक्शन होऊ शकते आपण डायआयसोब्युटाईलची बघूया. अल्काइल नायट्रेटची रिएक्शन मध्ये RC ट्रिपल बॉन्ड N. इट इज अल्काइल nitrate plus cyanide. This alkyl nitrate it undergo reduction diisobutyl aluminum hydride. First stage it undergo reduction using diisobutyl aluminum hydride, and second step it is acid hydrolysis. You can write here H3O plus. असं तुम्ही acid hydrolysis H3O plus असंही लिहू शकता किंवा H2O hydrolysis in presence of acid असं सुद्धा लिहू शकता. दोन्ही लिहिलं तरी चालतं आपल्याकडे. तर alkyl nitrate on reduction with diisobutyl aluminum hydride and successive acid hydrolysis it will give corresponding aldehyde RCH2. It will produce the corresponding aldehyde. Okay. Now here specific reaction होगा अपन CH3C triple bond N. Name of this compound it is ethane nitrate. Ethane nitrate this compound on reduction with diisobutyl aluminum hydride. First step is reduction of diisobutyl aluminum hydride and second or successive acid hydrolysis. The next step should be acid hydrolysis. It should be separately carried out. This reaction acid hydrolysis reaction आपल्याला carry out करावीच लागते. त्याशिवाय आपल्याला aldehyde जे प्रोडक्शन आहे किंवा yield जे आहे aldehyde आपल्याला separately मिळत नाही. Here we get CH3CHO, that is acetaldehyde plus NH3. Excuse me. लक्षात आलं? साधी सोपी रिएक्शन आहे. The triple bond N, C triple bond N, this group it is converted into CHO group. The basic importance of this reaction or using the reagent or catalyst as a diisobutyl aluminum hydride. हा reagent किंवा हा catalyst वापरण्याचा basic benefit काय आहे किंवा basic advantage काय आहे? Advantage of this reaction. I will write here. हा कंपाऊंड वापरण्याचा ऍडव्हान्टेज काय आहे तर जर द करस्पॉन्डिंग अल्काइल नायट्रेट हा जो आहे अल्काइल नायट्रेट मध्ये C ट्रिपल बॉन्ड N तर आहेच आहे, पण हा जो R ग्रुप असणार आहे इफ द R ग्रुप कंटेन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दॅट मीन्स इफ R ग्रुप इज अनसॅच्युरेटेड का म्हणायचं इफ इट कंटेन्स कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड याचा अर्थ इथं याचा संबंध येत नाहीये बरं का की वेगळा असणार आहे कार्बन आणि नायट्रोजन मधला ट्रिपल बॉन्ड हा फंक्शनल ग्रुप आहे त्यामुळे याचं इथं काहीही देणं घेणं नाही इथे डबल बॉन्ड इथे ट्रिपल बॉन्ड असणारच आहे कंपल्सरी इथे डबल बॉन्ड आणि ट्रिपल बॉन्ड कुठे असायला हवे तर या R ग्रुप मध्ये इफ द R ग्रुप कंटेन्स कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड और R ग्रुप इज अनसॅच्युरेटेड इट रिमेन्स ॲज इट इज हा जो R ग्रुप आहे त्याचा अनसॅच्युरेशन जे आहे म्हणजे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आणि ट्रिपल बॉन्ड जो आहे तो आहे तसाच राहतो त्याचं रिडक्शन होत नाही या R ग्रुप मधल्या डबल बॉन्डचं किंवा ट्रिपल बॉन्डचं रिडक्शन होत नाही म्हणजेच काय तर इथं हायड्रोजन ऍड होऊन तो सॅच्युरेट मध्ये कन्वर्ट होत नाही therefore we can prepare or we obtain the unsaturated aldehydes here using this compound we can prepare unsaturated aldehydes from unsaturated alkane nitrates okay म्हणजे ऍडव्हान्टेज मध्ये काय आपल्याला we can prepare unsaturated
aldehydes using unsaturated alkyl nitriles because diisobutyl aluminum hydride will not reduce the carbon-carbon double bond or carbon-carbon triple bond in the alkyl group. दिसते क्लियर सर्वांना इकडे लिहिलेलं. We can prepare unsaturated aldehydes using unsaturated alkyl nitrile because diisobutyl aluminum hydride will not reduce the carbon-carbon double bond or carbon-carbon triple bond in the alkyl group. आता याचाच एक्झाम्पल आपण इथे घेऊया. फॉर एक्झाम्पल here alkyl group unsaturated असतो म्हणजे काय? If we take the example as CH3C CH double bond CH C triple bond N. If there is compound, या compound मध्ये हा alkyl group आहे. ओके, हा C triple bond N हा cyanide group आहे, त्यामुळे इथे triple bond असणारच आहे, त्याचा आपल्याला विषय नाहीये. हा जो R ग्रुप आहे, या R ग्रुप मध्ये मात्र हा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, बरोबर आहे, दोन कार्बन मध्ये डबल बॉन्ड आहे, म्हणजे हा अल्काइल ग्रुप जो आहे तो अनसॅच्युरेटेड आहे. आणि हा अल्काइल ग्रुप जो अनसॅच्युरेटेड आहे त्याच्यातला हा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो आहे तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड यातला काहीही अफेक्ट होत नाही किंवा याचं रिडक्शन होत नाही, या कार्बनला आणखी ऍडिशनल हायड्रोजन अटॅच होत नाही, ऍडिशन ऑफ हायड्रोजन, बरोबर आहे. इथं अनसॅच्युरेशन जे आहे ते आहे असंच राहतं. इथं ऍक्च्युअली काय होतंय या रिएक्शन मध्ये कार्बन आणि नायट्रोजन मधला ट्रिपल बॉन्ड जो आहे तो ब्रेक होतोय. हायड्रोजनला इथं हायड्रोजन नायट्रोजनला पण अटॅच होत आहेत आणि आपल्याला अमोनिया मिळतोय. प्लस इथं कार्बनला सुद्धा हायड्रोजन अटॅच होतोय आणि हा जो ट्रिपल बॉन्ड आहे तो कन्वर्टेड इनटू CH डबल बॉन्ड किंवा CHO या ग्रुपमध्ये कन्वर्ट होतो. तसे इथं हा C ट्रिपल बॉन्ड या जो फंक्शनल ग्रुप आहे इट इज कन्वर्टेड इनटू अल्डिहाइड ग्रुप and the R group remains as it is. आता या कंपाऊंडचं नाव काय असेल? जरी याच्यामध्ये डबल बॉन्ड किंवा ट्रिपल बॉन्ड असेल तरी सुद्धा याचं नाव कसं आपण डिराइव्ह करायचं? बघा, इट इज CH3 CH डबल बॉन्ड CH. कार्बन ऍटमची संख्या मोजा, 1 2 3 4, हा पण कार्बन मोजायचा, 1 2 3 4, म्हणजे हा कार्बन ऍटमचा नायट्रिल आहे, सॉरी ब्युटेन. 4 कार्बन ऍटमचा अल्केन कोणता? ब्युटेन. हा ब्युटेनचा नायट्रिल आहे, पण हा प्लेन ब्युटेन आहे का? नाही आहे. तर हा नायट्रिल जो फंक्शनल ग्रुप आहे याला कार्बन नंबरची पोझिशन नंबर 1 देणार आपण. पोझिशन नंबर 1 आणि पोझिशन नंबर 2 म्हणजे 2 नंबर कार्बन ऍटमला डबल बॉन्ड. ठीक आहे, म्हणजे या कंपाऊंडचं नाव काय होईल? ब्यूट 2 इन नायट्रिल. Name of this compound is but 2 in nitrile. ठीक है. Now this but 2 in nitrile when it is reduced with diisobutyl aluminum hydride and successive step, that is acid hydrolysis. Further it is followed by acid hydrolysis. Another reduction with diisobutyl aluminum hydride and successive step is acid hydrolysis. This group remains as it is. हा जो अल्काइल ग्रुप आहे हा असाच राहतो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH. हा ग्रुप आहे असाच राहतो. This C it is converted into CHO plus NH3. Now here we obtain 1 2 3 4 कार्बन ऍटमचा अल्डिहाइड. 4 कार्बन ऍटमचा अल्डिहाइड कोणता? ब्युटिराल्डिहाइड. परंतु या ब्युटिराल्डिहाइड किंवा ब्युटिराल्डिहाइड मध्ये इथं 2 नंबर, इकडून हा 1 नंबर पोझिशन, 1 नंबर कार्बन, हा 1 नंबर कार्बन आणि हा 2 नंबर कार्बन. 2 नंबर कार्बनला कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड. ओके, देयरफॉर नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज ब्यूट 2 इन
शेवटचा ई जो आहे इट इज रिप्लेस्ड बाय आर, वन आर. इट इज ब्यूट 2 in 1 r. हे असं लिहिलं तरी चालतं किंवा शॉर्टली इट कॅन बी म्हणजे 1 ही पोझिशन नंबर आहे ती आपण लिहित नाही, देअरफॉर इट इज किंवा नाही लिहिली तरी. आता डाय आयसोब्युटाइल ॲल्युमिनियम हायड्राइडची जी रिएक्शन आहे ती आपण फॉर अल्काइल नायट्रेटसाठी बघितली. द reagent or this catalyst also used for the preparation of aldehydes from esters. Reaction with esters. आता आपण बघितली की अल्काइल नायट्रेटचे वापरले. आता एस्टर्स मध्ये काय होतं तर एस्टर्स आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर डॅश किंवा R1. They on reduction with isobutyl aluminum hydride, that's the acid process. They give corresponding aldehydes RCHO. They give corresponding aldehydes. With a particular example of given. CH3 C double bond O किंवा COO CH3. It is methyl acetate. Esters have functional group as C double bond O O. आणि ह्या C double bond O O या ग्रुपला R group अटॅच असतात. तर R group may be similar, may be different. इथं सिमिलर R groups घेतलेले आहेत. हा जो कंपाऊंड आहे या कंपाऊंडचं मिथाइल ऍसिटेट हे नाव कसं तयार होतं बघा CH3COOH. या कंपाऊंडचं नाव काय आहे ऍसिटिक ऍसिड. या ऍसिटिक ऍसिड मधला H इट इज रिप्लेस्ड बाय मिथाइल ग्रुप. H is replaced by methyl group. Therefore, this is methyl acetate. वरती हा कंपाऊंड लिहिलेला आहे ऍसिटिक ऍसिड पासून तयार झालेला. Therefore, it is methyl acetate. This methyl acetate on reduction with di-isobutyl aluminum hydride and secondly acid hydrolysis, it will give CH3CH2. That is acetaldehyde as our product. याचा स्क्रीनशॉट मारून for preparation of ketones using alkyl nitriles and Grignard's reagent. Using alkyl nitrile and Grignard's reagent, we can write here shortly GR also, Grignard's reagent. Okay, now here example, this reaction it is carried out at the temperature 195 degree Kelvin. 195 केल्विनला आपल्याला ही रिएक्शन कॅरी आउट करावं लागते. कारण या रिएक्शन मध्ये जो आयमिन कॉम्प्लेक्स तयार होतो तो अनस्टेबल असतो हायर टेम्परेचरला. त्यामुळे आपल्याला अगोदर या रिएक्शन मध्ये आयमिन कॉम्प्लेक्स मिळतो आणि हा आयमिन कॉम्प्लेक्स ऑन फर्दर ऍसिड हायड्रोलिसिस विल गिव्ह द करस्पॉन्डिंग कीटोन. आणि जो कीटोन तयार होतो तो कीटोन लगेचच तयार झाल्या लगेचच आपल्याला तो सेपरेट करावा लागतो. पुन्हा मधून तर रिएक्शन मधून तो सेपरेट करावा लागतो. कारण तयार होणारा कीटोन जो आहे तो पुन्हा ग्रिग्नार्ड रिएजंट बरोबर रिएक्ट होतो अँड फायनली इट इज कन्वर्टेड इनटू करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक ऍसिड. म्हणून तयार होणारा जो कीटोन आहे या रिएक्शन मध्ये जो फर्स्ट स्टेप मध्ये कीटोन तयार होतो
that ketone should be removed immediately as soon as it is prepared. Okay, now here look at the reaction. For example, aromatic ketones बद्दल बघतोय आपण. aromatic ketones साठी aromatic nitrate C triple bond N, benzene ring आणि हा nitrile gas. Therefore it is benzonitrate. Name of this compound is benzonitrate. When this benzonitrate it react with Grignard's reagent. हा ग्रिग्नार्ड्स रिएजंट सुद्धा आपण एरोमॅटिकच घेतलेला आहे. तर आल ग्रुप असू शकतो किंवा अराइल ग्रुप सुद्धा असू शकतो. या कंपाऊंडचे नाव काय असेल? फिनाइल मॅग्नेशियम आयोडाईड. हा फिनाइल ग्रुप आहे. फिनाइल ग्रुपला मॅग्नेशियम अटॅच आहे आणि हा आयोडाईड. फिनाइल मॅग्नेशियम आयोडाईड. This reaction it is carried out in presence of dry ether and 195 Kelvin temperature. या टेम्परेचरला ही रिएक्शन कॅरी आउट केली जाते. आता या रिएक्शन मध्ये काय होतं तर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन आणि नायट्रोजन मधला हा ट्रिपल बॉन्ड जो आहे तो अशा पद्धतीने कन्वर्ट होतो. 2 बेन्झीन रिंग्स इथं C double bond N, Mg, I, and again here it is the benzene ring of this Grignard's reagent. Benzene ring of this Grignard's reagent gets directly attached to carbon atom. कार्बन एटम मध्ये बेन्झीन रिंग अटॅच होतो आणि डबल बॉन्ड हा कार्बन आणि नायट्रोजन मध्ये ट्रिपल बॉन्ड जो आहे तो ब्रेक होतो. एक ब्रेक होतो तिथं हा बेन्झीन रिंग अटॅच होते आणि डबल बॉन्ड आहे नायट्रोजन. हा कार्बनला डबल बॉन्ड आहे. उरलेला Mg I जो आहे तो या नायट्रोजनला अटॅच होतो. Then it is imine complex. This compound is imine complex. This imine complex on acid hydrolysis H3O plus द्या किंवा H2O plus H2O oblique H plus असे दिले तरी चालेल. Here we get plus this compound it is benzophenone. Name of this compound is this compound is benzophenone. लक्षात आलं? Now या रिएक्शन 2 स्टेप रिएक्शन आहे. पहिल्या स्टेप मध्ये काय होतं तर अराइल नायट्रिल घेतलेला आहे आपण. इथं एरोमॅटिक रिंगला नायट्रिल ग्रुप अटॅच आहे. अराइल नायट्रिल. दिस अराइल नायट्रिल रिएक्ट विथ अराइल ग्रिग्नार्ड्स रिएजंट. एरोमॅटिक रिंग असणारा ग्रिग्नार्ड्स रिएजंट आपण घेतलेला आहे. फिनाइल मॅग्नेशियम आयोडाईड. These two compounds react with each other in dry ether at 195 degree Kelvin temperature. म्हणजे lower than room temperature. रूम टेम्परेचर पेक्षा कमी असं टेम्परेचरला ते रिएक्ट होतात. या रिएक्शन मध्ये काय होतं? In first step it is prepared. Imine complex is prepared. This imine complex is intermediate compound. It is highly unstable. हा अनस्टेबल आहे. imine complex जो आहे तो अनस्टेबल असतो, हायली रिएक्टिव्ह असतो. ठीक आहे. तर हा imine complex जो आहे this imine complex on acid hydrolysis give corresponding product that is ketone. इकडं हा जो डबल बॉन्ड इकडचा हा निघून जातो प्लस NH3. In this reaction NH3 also evolved. हा बेन्झोफेनोन तयार होतो या रिएक्शन मध्ये इथं. आणि हा कोणता जो काही कीटोन आपण यूज करणार आहे किंवा जो काही कीटोन प्रिपेअर होणार आहे that ketone should be immediately separated from the
reaction mixture that can be or that is to be immediately separated from the reaction mixture because our the हा जो कीटोन तयार होणार आहे this ketone again it react with the Grignard's reagent. हा तयार झालेला कीटोन काय होईल या ग्रिग्नार्ड रिएजंट बरोबर रिएक्ट होईल आणि द कीटोन C डबल बॉन्ड O हा कीटोनचा जो कार्बोनिल ग्रुप फंक्शनल ग्रुप आहे इट इज कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक ग्रुप. हा जो ग्रुप आहे तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप मध्ये कन्वर्ट होईल म्हणजे आपल्याला कीटोन मिळण्याच्या ऐवजी करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक ऍसिड मिळेल. Therefore the ketone immediately should be separated here. स्क्रीनशॉट मारून घ्यायचं.